വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ ഏതൊരു കഥയും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ കഥയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നറിയണം. എന്നാലേ ഏതൊരു കാര്യവും പറയുമ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ തീം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം ദെൻ ഓൺലി വിൽ ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ എന്നുള്ള റൈറ്ററിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചു. ആൻഡ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന കാലഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് വർക്ക് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സമ്മറി, അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ട്രാജഡി ആണോ എന്നുള്ളത്, ക്രിസ്ത്യൻ മൊറാലിറ്റി ട്രഡീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത്, ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ട്രാജിക് പ്രിമൈസ് എങ്ങനെയാണ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ട്രാജഡി എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സിലുള്ളത്, ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് മാർലോൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയത് എന്നുള്ളതും, ഇന്ന് 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ എന്ത് വാലിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റിലേറ്റബിലിറ്റിയാണ് ഫോസ്റ്റേഴ്സിനുള്ളത് എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us know what the story is. ഞാൻ എപ്പോഴും സമ്മറി എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ വർക്ക് വായിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബിക്കോസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ ദ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദ ഫുൾ വർക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സമ്മറിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് ആൻഡ് ആസ്ക് യു ടു റീഡ് ദ സ്റ്റോറി. Dr. Faustus is a tragedy written by Christopher Marlowe shortly before the playwright's death in 1593. A cautionary tale, the play tells the story of Faustus, a man who sells his soul to the devil in exchange for power and riches. The character of Faustus has origins in German legend and is rumored to have been based on a real alchemist from the Renaissance era, Johann Georg Faust. The play opens with a prologue in which a chorus introduces us to Faustus, a brilliant doctor of divinity who rose to prominence as a scholar despite modest origins. When we meet Faustus, he has moved on from theology to magic and the dark arts, which he believes will give him more power than kings. Two angels, one good and one evil, try to advise Faustus. The good angel tells him to put the dark arts aside and prioritize his chance at heaven, while the evil angel encourages Faustus to pursue magic, as it could give him limitless powers on earth. Faustus orders his servant, Wagner, to summon Valdez and Cornelius, two famous magicians and friends to Faustus. When they arrive, Faustus informs these friends that he has decided to practice witchcraft and intends to conjure that very night. Valdez and Cornelius are delighted and promise the aspiring magician that with their knowledge and his mind, they will be able to control nature itself. Meanwhile, two scholars meet Wagner, the servant, and ask him where Faustus is. Wagner informs them that his master is with Valdez and Cornelius. The scholars are concerned and decide to inform the clergy. That night, Faustus summons Mephistopheles, a devil from hell. At first, Mephistopheles' form is too ugly for Faustus to bear, so he asks the demon to transform into the shape of a friar instead. Faustus then commands Mephistopheles to be his servant, but the devil explains that only Lucifer can be his master. Faustus is intrigued and orders Mephistopheles to tell Lucifer he'd like to sell his soul in exchange for 24 years of magical powers. Mephistopheles asks that Faustus seal the deal by signing a contract in his own blood. Faustus agrees, but when he cuts his arm to sign it, the wound is divinely healed, bearing the inscription, "Man, flee," which frightens Faustus. Ignoring the warning, he signs the contract, finalizing his deal with the devil. Faustus asks Mephistopheles several questions about heaven, hell, and God, but he is dissatisfied with the demon's answers. Encouraged by the good angel to repent, Faustus wishes he could, but worries that it's too late. Learning of Faustus's desire to repent, Lucifer, Mephistopheles, and another demon called Beelzebub intimidate him into honoring his contract. Over the years, Faustus travels far and wide, earning riches and acclaim. He pulls pranks on the Pope and commoners alike,
even becoming a favorite of the German emperor, whom he entertains by conjuring long-dead legends like Alexander the Great. Despite his enemies' attempts to kill him, Faustus survives, proving that he indeed cannot be killed. Nearing the end of the 24 years, Faustus prepares for certain death, leaving everything to Wagner. A pious old man insists that Faustus can still repent, but Mephistopheles threatens Faustus with physical violence. Doomed, Faustus asks Mephistopheles to summon Helen of Troy, the famous beauty from Homer's Iliad, to serve as his final indulgence. Finally, the night on which Faustus must surrender his soul arrives. Along with Faustus's scholar friends, the good angel laments Faustus's fate, while Mephistopheles, Lucifer, Beelzebub, and the evil angel taunt him. The gates of hell open, and despite Faustus's pleading, the devils drag him into the abyss. In a final speech, the chorus warns the audience to remember the story of Faustus, a man who wasted his potential for a chance at omnipotence. ഫോസ്റ്റസിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാജഡി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ. ട്രാജഡീൻ്റെ എന്തൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓബ്വിയസ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ദ ട്രാജിക് ഹീറോ ആൻഡ് ഹിസ് ഹമാഷ്യ. ട്രാജിക് ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അത്യാവശ്യം നല്ല സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഇസ് ദിസ് വൺ ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് വിച്ച് കോസസ് ഹിസ് ഡൗൺഫോൾ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹമാർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലിയർലി മനസ്സിലാകാം ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിൻ്റെ ഹമാഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എക്സീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള എംബിഷനും പ്രൈഡും ആണ് എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഹീ വാണ്ട്സ് ടു ഗെയിൻ എവറിത്തിങ് ബിയോണ്ട് ഹിസ് റീച്ച് എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിൻ്റെ ഹമാഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് പക്ഷേ ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് പിറ്റി തോന്നണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ തോന്നണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രാജിക് ഹീറോ ആകുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിൽ റീച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏതൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെയും ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പിറ്റിയും ഫിയറും ഇവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ആ ഒരു ട്രാജഡീൻ്റെ ചെക്ക് ബോക്സും അവിടെ ടിക്കായി. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ കോറസ്. ട്രാജഡിയിൽ എന്തായാലും ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് കോറസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെയും നമുക്ക് കോറസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അത് കോറസ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് നടന്നത്, ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് നടന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഫോസ്റ്റസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ കോറസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഒരു ട്രാജഡിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി ട്രഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൊറാലിറ്റി ട്രഡിഷൻ എന്താണ്? നമ്മളുടെ മോറൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പം തന്നെ മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ഗുണപാഠമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിൻ്റെ സ്റ്റോറി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷൻ, ടെംപ്റ്റേഷൻ, ഡാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഫോൾ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ മിസ്റ്ററി, മിറക്കിൾ ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി പ്ലേസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ഈ 3 സെക്ഷൻസിൽ തന്നെയാണ് എലിസബത്തിൻ ട്രാജഡീസും ഇവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിന് ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ട്രാജഡി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വേറൊരു കാര്യം ട്രാജഡിയിൽ യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാളികളായിട്ട് നടക്കുന്ന വെർച്യൂസ് ആൻഡ് വൈസസിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഗുണത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത ഗുണത്തിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കൂട്ടാളികളായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളത് ട്രാജഡീൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ്. അത് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മെഫിസ്റ്റോഫിലിസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഏഞ്ചലിനെയും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദ സൈനിങ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്. പാപം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീനെ ക്ലിയർലി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൊറാലിറ്റി പ്ലേൻ്റെ ഒരു ജോണറിലും ഫോസ്റ്ററിൻ്റെ കഥ ഫിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. കാരണം തൻ്റെ തന്നെ സോള് വിട്ടിട്ട് എല്ലാ ലോകത്തിലെ പ്ലഷറും കിട്ടുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഗ്രീഡ് അതിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത് ചീത്തതാണ് എന്നുള്ളതും അറ്റ് ദി എൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രീഡ് കൊണ്ട് നാശം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഗുണപാഠം തരുന്ന മൊറാലിറ്റി പ്ലേ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ്. മാർലോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ട്
ഹ്യൂമൻ പോസിബിലിറ്റീസിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ബാഡ് ഒരു വിഷനായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ഹ്യൂമൻ പോസിബിലിറ്റീസ് കൊണ്ട് കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ബട്ട് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വിഷൻ ഹ്യൂമൻ പോസിബിലിറ്റീസിൻ്റെ വിഷൻ നമ്മൾ ഒരു ബാഡ് എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ യൂഷ്വലി കാണുന്ന മൊറാലിറ്റി പ്ലേ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റുകൾ വളരെ നല്ല ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൊറാലിറ്റി പ്ലേ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ ഫോസ്റ്റസിനെ പോലെ ആവാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ മോറൽ. കോറസ് നമ്മളെടുത്ത് ഫോസ്റ്റസിന്റെ കഥ എന്താണെന്നുള്ളതും മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളതും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. ദേ സേ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഇക്കാരസ് he also tried to mount above his reach. ഇക്കാരസ് ആരാണ്? ഇക്കാരസ് ഡെഡലസിൻ്റെ മകനാണ്. ഡെഡലസ് വാസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഫേമസ് മാജിക്കൽ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് ഒരു വാക്സ് കൊണ്ട് ഒരു വിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, ചിറകുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ആൻഡ് ആ ചിറക് കൊണ്ട് പറക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇക്കാരസിൻ്റെ അടുത്ത് സ്പെഷ്യലി ഡെഡലസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് വാക്സിൻ്റെ വിങ്ങാണ്, നീ കുറേ ചൂടേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിങ്സ് ഉരുകി താഴെ വീണു പോകുന്നു. ബട്ട് ഇക്കാരസ് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഹി ഓൾസോ ട്രൈ ടു മൗണ്ട് എബവ് ഹിസ് റീച്ച് ആൻഡ് സൂര്യനോട് അടുത്തേക്ക് പറന്നുപോയി. പക്ഷേ ആ സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ചൂട് കാരണം ഈ വിങ്സ് ഉരുക്കി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇക്കാരസ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഒരുപാട് മുകളിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇസ് ദ ടൈം ഹി റിയലൈസ്ഡ്, എൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടത്തോടെ കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അപകടം പറ്റിപ്പോയി, മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി എന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബട്ട് അപ്പോഴേക്കും അത് ടു ലേറ്റ് ആയി ആൻഡ് ഹി ഫോൾസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഡൈസ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫോസ്റ്റസിൻ്റെ കാര്യവും. എന്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ അത് തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് അവസാനം തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള സമയം, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ബോധം വന്നപ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് വാസ് ടു ലേറ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫോസ്റ്റസിൻ്റെയും കഥ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ഒരു വില്ലനാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു വിക്ടിമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഫോസ്റ്റസ് ആക്ച്വലി റെനൈസൻസിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഐഡിയ വേർ ഗോഡ് ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഐഡിയനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിനൈസൻസ് മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിനൈസൻസ് മൈൻഡിനെയാണ് ഫോസ്റ്റസ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ റിനൈസൻസ് കാലഘട്ടത്തിൽ പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു റിനൈസൻസ് മൈൻഡിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ബട്ട് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈവൻ ദോ ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു ഹാവ് എ പാക്ട് വിത്ത് ദ ഡെവിൾ, ഹീ നോസ് ഇതിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത്, ബട്ട് ഹീ ക്ലിയർലി കോൺഷ്യസ്ലി അതിലേക്ക് കാണാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഡെവിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മോശം എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഹീ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോസ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് സീൻ ഈ പ്ലേയിൽ പല പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹെൽ അത്ര മോശമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അവസാന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും. മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും കാണാതിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ, അത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ദ മേജർ പ്രോബ്ലം വാസ്, ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഫോസ്റ്റസിൻ്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാ നോളജും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് അങ്ങനൊരു പവർ, എല്ലാ നോളജും അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പവർ കിട്ടിയ സമയത്ത് ദെൻ ഹി ഡസ് നത്തിങ്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ചെറിയ ചെറിയ തമാശകളും പ്രാങ്ക്സും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നല്ലാതെ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈമറി ആവശ്യം അത് അദ്ദേഹം നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മാർലോൻ്റെ എഴുത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൈനസ്റ്റ് പോയിട്രി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അവസാന നിമിഷം ഫോസ്റ്റസിൻ്റെ ലൈഫിൽ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് ഫോസ്റ്റസ് മനസ്സിലാക്കുമ്പം ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്താണ്. ബട്ട് അപ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് ടു ലേറ്റ്. And he becomes a tragic hero because even though Faustus was a great man with great possibilities, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആക്ച്വലി ദൈവത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഏക മിസ്റ്റേക്ക്. ബട്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ക്രിട്ടിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പം മാർലോൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലേ അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള റീസൺസ് എന്തായിരിക്കാം? The first reason is that the play itself is a very weak form. കുറേ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സീൻസ് ആണ്, ഒരു പ്രോപ്പർ ആക്ട് ഡിവിഷൻ അതിനില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വീക്ക് ഫോം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The next thing is that the poetry and the elevated dramatic style belongs more to the individual passages than the play. അതായത് മൊത്തത്തിൽ പ്ലേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല, ബട്ട് അതിലെ ചില പാസേജസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഗ്രാൻഡർ മാർലോൻ്റെ ആ ഒരു പവർ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. The next thing is that ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഡ്രമാറ്റിക് ആക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. തുടക്കത്തിൽ ഫോസ്റ്റസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അതിനുള്ളൊരു നടുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും അവസാനത്തെ കാര്യം ഈക്വലി എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നു പോയേനെ. വളരെ പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് എന്നാണ് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്താണോ തുടക്കത്തിൽ ഫോസ്റ്റസ് ചെയ്തത്
അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാജിക് പ്രെഡിക്കമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് വേറെ കുറേ ആക്ഷൻസ് ഒന്നും അതിന് നടക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ദേ സെഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ മിഡിൽ സെക്ഷൻ ഭയങ്കര കയോട്ടിക് ആണ്. ആൻഡ് അതില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ആ ഒരു മിഡിൽ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഈ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് പോയിട്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നതും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വളരെ ഓഡിയൻസിന് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ്, എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സും വി ആസ് മോഡേൺ പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് അത് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അതിനുള്ള ക്ലിയർ ആൻസർ കെന്നത്ത് എൽ ഗോൾഡൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹി സെസ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് മോഡേൺ മാൻ, ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് എ വിക്ടിം ഓഫ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ വിൽ. മനഃശക്തിയുടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ്, ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഒരു വിക്ടിമാണ് ഫോസ്റ്റേഴ്സ്. നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഹി റിജക്ട്സ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാമ്പർ ഹിസ് ബൗണ്ട്ലെസ് ഡിസയേഴ്സ്, യെറ്റ് ഹി ഓൾസോ കനോട്ട് എസ്കേപ്പ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് സർട്ടൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, സ്പെഷ്യലി ഗിൽറ്റ് ആൻഡ് ദ സെൻസ് ഓഫ് ദ സിൻസ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഡിസ്പെയർ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഇറേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റീനെ ഒഴിവാക്കുമ്പം വാട്ട് ഹി ഡസൻ റിയലൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഗിൽറ്റ്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പാപം ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ്, അതൊക്കെ ആക്ച്വലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റീൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. സോ ഈവൻ ദോ ഹി വാണ്ടഡ് ടു ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് ഇറ്റ്, ഹി നെവർ ലെറ്റ് ഗോ എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജീനിയസ് ടു മാഡ്നസ് ഇസ് നിയർ എലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഈ കാൾ യൂങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഫോസ്റ്റേഴ്സും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ ദ തേർഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു വളരെയധികം സെക്കൻഡ് തോട്ട്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യവും ഓവർ ചിന്തിച്ച് കൊളാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ മാൻ ഉള്ളത്. റാദർ ദാൻ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടും പറ്റൂലേ, ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ട് പോവാതെ നമ്മൾ ചിന്തയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു മോഡേൺ മാൻ ആണ്. ആൻഡ് അതേപോലത്തെ ഒരു മോഡേൺ മാൻ പോലെ തന്നെ ഒരാളാണ് ഫോസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡേൺ മാൻ ഇസ് ക്വൈറ്റ് റിലേറ്റബിൾ ടു ഫോസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കി, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാജഡി ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി, ക്രിസ്ത്യൻ മൊറാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി, ആൻഡ് ട്രാജഡീൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സിലുള്ളത്, മാർലോൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സിലുള്ളത്, അതായത് ക്രിട്ടിക്സ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതും, മോഡേൺ മാൻ ആൻഡ് ഫോസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റബിൾ എന്നുള്ളതും നോക്കി. ആസ് ഐ ഓൾവേസ് സേ, കഥ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്നിരുന്നാലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതും ഇന്ന് പറഞ്ഞതും അതേപോലെ ബാക്കി വരുന്ന ക്ലാസ്സസിൽ പറയാൻ പോകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. സോ ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് യു ടു റീഡ് ദ പ്ലേ ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം to read the play, and I'll see you in the next video. Bye.